السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت 5 نمازیں پڑھا کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، جنت کے دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو کہ اللہ سے ملے اور اللہ اس پر راضی ہو تو چاہیے کہ مجھ پر درود زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں، میرا رب راستے بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا کرنا، صبر کرنا اور یقین کرنا۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دے کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جھک جانا یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن ضرور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں۔ درود شریف۔ آپ کے گزرے دنوں میں بہترین دن وہی ہے جس میں آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھا اور اس دن آپ کا دل اندر ہی اندر ایک خوشگوار پرکیف سالوت محسوس کر رہا ہوگا۔ توفیق الہی اور ایسی محبت کا غلبہ رب کرے ہر روز محسوس ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تو خاک تھا، میں تو دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا۔ میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف۔ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کے کام آسان ہو جائیں گے، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں سب دور ہو جائیں گی۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہے۔ ایک بار درود سلام پڑھنا بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میں نے کچھ لمحے خاموش رہ کر دیکھا ہے، میرا نام تک بھول گئے میرے ساتھ چلنے والے۔ فقیر کی بات، زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس فوراً وہاں سے راستہ بدل لے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، کثرت ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے کے باطن کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جب موبائل سے بیلنس اور رشتوں سے پیار ختم ہو جائے تو لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، میری بہت سی دعائیں تیرے کن فیکون کے منتظر ہیں، اب تو فرما دے کن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ یقین جانیے، جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی
सजा भुगत रहा होता है, बस हमें खबर नहीं होती। जब तुम्हारा दिल तंग हो या घबराए तो अलम नशरह को याद कर लिया करो, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वह उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। अपने हौसलों की परवाज़ ऊंची रखो, एक दिन मकान भी बन जाएगा और मुकाम भी बन जाएगा इंशाअल्लाह। दुनिया वाले चेहरे और माल को देखते हैं, अर्श वाला दिल और आमाल को देखता है। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि वह सिर्फ अल्लाह ताला से ही बातें करना चाहता है। तुम हक बात कहने से मत डरो, क्योंकि ना कोई तुम्हें मौत दे सकता है और ना कोई तुम्हारा रिस्क कम कर सकता है। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नजर न आती हो। सब्र, जब ज़मीन तुम्हें तंग लगे तो आसमान की जानिब देखना, नम आँखों से मुस्कुराना और कहना, अच्छा तू ऐसे राज़ी, मैं भी इसे राज़ी। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिनको माफ़ तो किया जा सकता है, लेकिन ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। जब आप अपनी बात बताने और जज्बात की वज़ाहियत देने में नाकाम हो जाएं तो उस वक्त सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए। न जाने कौन सी साजिशों का हम शिकार हो गए कि जितने साफ दिल थे उतने दागदार हो गए। तुम सुबह सवेरे उठकर मुंह धोने जाते हो, जानते हुए कितनी बड़ी नेमत है। कई लोग ऐसे हैं जो सुबह सवेरे उठकर अपने गर्दे धुलवाने जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो रातों को उठ उठकर अपने ज़ख्मों पर दवाई लगाते हैं। अल्लाह की नेमतों को तुम गिन भी नहीं सकते, तो अनगिनत नेमतों का शुक्र ही अदा कर दिया करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। उस रास्ते पर कोई चल ही नहीं सकता जिस पर अल्लाह राज़ी न हो। अल्लाह राज़ी पहले होता है, सफ़र बाद में मिलता है। ये कौम अगर जन्नत में भी चली गई तो दोज़ख देखने जरूर जाएगी कि वहाँ क्या हो रहा है। शीशे की बोतल से खुशबू नहीं आती, खुशबू उसके अंदर रखे मवाद से आती है। इसी तरह सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी नहीं, बल्कि अपने तरीक़े ज़िंदगी, अपने चाल चलन, अपनी गुफ्तगू और अपने किरदार से ज़ाहिर करना ज़रूरी है कि हम मुसलमान हैं। आज का इंसान दौलत खुश नसीबी समझता है, और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। हम समझते हैं कि कब्रों में जाने वाले कितने सुकून से सो रहे हैं, लेकिन दरअसल सो हम रहे हैं वह नहीं। अल्लाह के इतने करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो और फरिश्ते आमीन कहें। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर दिल को साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नज़र होती है। दुनिया के सभी इंसान बहुत खूबसूरत हैं, बदसूरती तो हमारे रवैयों में होती है। बुरा चाहने वालों को बता दो, इज्जत रब देता है। हर चीज़ का सदका होता है, और अकल का सदका यह है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त करना। ज़िंदगी में हर परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पर छोड़ दे, अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह से फिर कहीं और कहते रहते रहे। हर मशीन के साथ एक मैनुअल बुक मिलती है, इंसान की मैनुअल बुक कुरान मजीद।
न गोरा रंग हुस्न की अलामत है और न काला रंग बदसूरती की निशानी। कफन सफ़ेद होकर भी खौफ की अलामत है और काबा का गिलाफ काला होकर भी आंखों की ठंडक है। सोचो आज हम काले और गोरे में कितना फ़र्क करते हैं। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करो तो मामले और अल्लाह के दरमियान से निकल जाया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह बख्श देगा सिवाय उन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को फ़ख्र से बताए कि मैंने यह गुनाह किया है। सूरह यूसुफ हमें सिखाती है कि बीमार सेहतयाब हो जाते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं, मुश्किलें आसानियों में बदल जाती हैं, गम खुशियों में बदल जाते हैं और बेशक सब अल्लाह के हुक्म से होता है। इसने कहा, हुस्न की मिसाल दो। मैंने उठाया कलम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन।